प्यारे बच्चों, अज आपां तुहाडी जनरल पंजाबी दी पाठ पुस्तक दे विच कहानी वाले भाग दे विच जिहड़ा कहानी शुरू करन जा रहे हैं। आपां जिहड़ा है वो थोड़ा थोड़ा सिलेबस जिहड़ा है सारा ही करना है, ते इस करके आपां कहानियां शुरू करांगे। हुण आपां दो कहानियां जिहड़ियां ने इन्हां दा अध्ययन करांगे। सब तो पहली कहानी जिहड़ी है वो मैं तुहानूं उस दे बारे दस्सण जा रहा। उस दा जिहड़ा आपां है वो अध्ययन करन जा रहे हैं, ते तुसीं जिहड़ा है ध्यान नाल इस लैक्चर वल जिहड़ा ध्यान देना है। ते आपां शुरू करदे हां। जिहड़ी पहली जिहड़ी कहानी है वो तुहाडी जिहड़ी पाठ पुस्तक दे विच सुजान सिंह जी दे द्वारा रचित है। कहानी जिहड़ी है वो एक गल्प दा रूप है। गल्प दे विच नावल ते कहानी शॉर्ट स्टोरी ये आउंदे हन। पहला आपां कहानीकार दे बारे में तुहानूं थोड़ा जिहा संखेप विवरण देण जा रहा। सुजान सिंह जी दा जन्म 1909 ईस्वी विच श्रीमती जमुना देवी जी दी कुखों सरदार हकीम सिंह दे घर 29 जुलाई 1909 नूं होया। इन्हां दा जन्म स्थान डेरा बाबा नानक जिला गुरदासपुर विखे है, ते आप जी ने विद्यक योग्यता MA BT तक पाई, ते इन्हां दा काम जिहड़ा है वो अध्यापक प्रोफैसर अते प्रिंसीपल दा रहा है। ते 21 अप्रैल 1993 नूं इस फानी दुनिया नूं अलविदा कह गए। ते इन्हां ने जिहड़ा है पंजाबी ਸਾਹਿਤ दी झोली दे विच जिहड़ा है कहानी संग्रह जिहड़े पाए, इन्हां दे बारे चर्चा करदे हां। इन्हां ने कविता वार्तक ते स्वै जीवनी लिखी, पर उन्हां दी प्रसिद्धि कहानीकार दे तौर ते हुई। ते उन्हां दे प्रसिद्ध कहानी संग्रह जिहड़े ने वो ये ने दुख सुख तो पिछों, नरकां दे देवते, मनुख ते पशु, सब रंग, नवां रंग, सवाल जवाब, शहर ते ग्रां। आप नूं जिहड़ा है आप दी लिखतां दे बदले सन्मान भी मिले। शहर ते ग्रां लई ਸਾਹਿਤ अकादमी दा राष्ट्रीय पुरस्कार जिहड़ा है आप दी झोली दे विच पिया। सांझ कहानी जो 60वां यानी कि 1960 दे विकास पड़ाव दे पिछोकड़ दे विच लिखी गई है। इस दे विच एक प्रोफैसर ते एक साइकिल ते चढ़े एक आम पिंडू नौजवान विचकार हमदर्दी दे जज्बे द्वारा एक सांझ, एक सुरता दिखाई गई है। गर्मियां दी एक दोपहर नूं पैदल चल रही एक बुढ़ी इस्त्री नूं साइकिल उत्ते जा रहा प्रोफैसर हमदर्दी दे भाव नाल साइकिल उत्ते बिठा लैंदा है। वो समझदा है कि उस राह जा रहे चीरे वाले साइकिल सवार ने उस बुढ़ी इस्त्री नूं उस दे कहण दे बावजूद साइकिल ते नहीं बिठाया सी। इस लेखे वो नौजवान पत्थर दिल सी, पर अपने पड़ाव ते पहुंच के प्रोफैसर ने जदों बुढ़ी इस्त्री नूं उतारिया तां उही नौजवान जिहड़ा है वापस उत्थे अपड़ गया। ते असल दे विच उस नौजवान दे मन दे विच भी उस बुढ़ी इस्त्री लई डूंघी हमदर्दी सी, ते ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਹਮਰਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਂਝ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ML ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪੈਡਲ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਰੇੜਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਵਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੀੜ ਭਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਤੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਟੱਲੀ ਖੜਕਾਇਆ ਆਪਣਾ ਵਿੰਗ ਤੜਿੰਗਾ ਰਾਹ ਪਰੌਂਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਤਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੈਡਲ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਕੱਚੇ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਚੜਾਈ ਸੀ, ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਵਗ ਕੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਘਰਾਲਾਂ ਵਾਹ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਘਰਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰੇੜ ਪੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 2-4 ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਠੀ ਉੱਤੇ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਾਠੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਟਾਇਰ ਖਿੰਚਰੀਲੇ ਕੱਚੇ ਰੋੜਿਆਂ ਤੇ ਥਿੜਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਡੋਲਦਾ ਵੱਲ ਖਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਪੀ। ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਲੋ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ 1-2 ਧੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਚੜਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੰਘਣੀ ਧਰੇਕ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਛਾਂ, ਧਰੇਕ ਬੇਟਾ ਰੁੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿੰਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਮਰਦਾਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੱਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸੜਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਬਣਾਏ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਠ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋਬਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਖੜੋਤੀ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਤੇ ਉਖੜੀ ਪੁਖੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਫਰਲਾਂਗ ਕੂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਢਲਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਪੈਡਲ ਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਈਕਲ ਰੇੜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ 2 ਗਜ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੀ ਹਵਾ ਵੀ ਮਾਨੋ ਸ਼ੂਕ ਕੇ ਵਗਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਖੰਭ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੋਟੀ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਗਤ ਲਈ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਈ ਕੋਈ ਖੰਭ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ। ਉਹ ਉਤਰਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਸਰ ਕਰਦਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਤ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਉਸ ਤੁਕ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਠ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਦੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਪੰਘਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲੁੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਪਕੇਰੀ ਲੁੱਕ ਤੇ ਬਜਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਕ ਜਕੜਦੀ ਹੈ ਪੰਗਰੀ ਹੋਈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਣਕਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਹੀਆਂ ਅਣਵਾਈਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਖਾਕੀ ਮਿੱਟੀ ਉਗਾੜ ਕੇ ਮਾਨੋ ਅਗੇਤਰੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਠ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਗੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਗੋਲ ਪੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਵਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਏ ਚੌਂਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਸੰਘਣੀ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲ ਅਜਿਹੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਕੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਅੱਕ ਦੇ ਝਾੜਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਇਹ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਵਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਟਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਘੁੱਗੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘੁੱਗੂ ਕੂੰ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਨਾ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਖਾਲੇ ਪਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਵੇਰੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇ ਹੋਮ, ਬੀ ਸੇਫ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਸੋ ਮੱਚ। ਸਟੇ ਹੋਮ।